کسی کا نام بتا دیں یا تو آپ ایسی بات کچھ کہیں تو صحیح نا. یہ تو زیادتی ہے کہ آپ کہیں جی میں ایسے سارے استاد میں جھوٹے استاد بنا کے پیش کرنا شروع کر دوں. گھر بیٹھے علی بھائی کس طرح یہ ممکن نہیں نا ایسے. ممکن کہ تو یہ کرامت ہے نا, جی صاحب بہت بڑی کرامت ہے. اے خالق کل, اے مالک کل, اے رازق کل, اے حاکم کل, سبحان ہے تو, رحمان ہے تو, تیری صفتیں کوئی بھی پا نہ سکا. مجھے کوئی ایسی حدیث سناؤ جو آپ نے ڈائریکٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, لوگوں آؤ میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں, سنو. وہ حدیث میں نے ڈائریکٹ اللہ کے نبی سے سنی ہے. میرے اور اللہ کے نبی کے درمیان کوئی اور موجود نہیں تھا. اتنا کہا, اتنا فرمایا اور ایک چیخ ماری, تیز آواز چیخ نکلی اور بے ہوش ہو کر زمین کے اوپر گر گئے. لوگوں نے پانی کے چھینٹے چھینٹے مارے, ان کو ہوش میں لایا گیا. ابو ہریرہ ہوش میں آئے. ہاں تو میں عرض یہ کر رہا تھا, سنو. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بولے, گویا ہوئے کہ لوگوں تم حدیث سننا چاہتے ہو اور وہ حدیث سننا چاہتے ہو جس کو میں نے اللہ کے نبی سے سنا. لوگوں سنو, میں تمہیں بتاتا ہوں, ایک ایسی حدیث سناتا ہوں جس کو میں نے ڈائریکٹ اللہ کے نبی سے سنا ہے. میرے اور اللہ کے نبی کے درمیان کوئی دوسرا شخص موجود نہیں تھا. دوسری بار بھی اتنا ہی بول سکے اور بولنے کے بعد پھر ایک چیخ ماری, تیز آواز نکلی اور اس آواز کے ساتھ پھر غشی تاری ہوئی اور چکر آئے اور پھر زمین کے اوپر گر گئے. تیسری بار جب ہوش آیا, تیسری بار جب ہوش آیا تو تیسری بار فرمایا, ہاں لوگو سنو, تم کوئی حدیث سننا چاہتے ہو؟ ہاں ابو ہریرہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, تم سناتے ہو, سنانے سے پہلے ہی بے ہوش ہو جاتے ہو, رہنے دو. فرمایا سنو, آج میں تمہیں ایک ایسی حدیث سناتا ہوں جس کو میں نے ڈائریکٹ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا ہے. میرے اور اللہ کے نبی کے درمیان کوئی تیسرا شخص موجود نہیں تھا, صرف میں تھا اور جناب محمد رسول اللہ. اور آپ یہ فرما رہے تھے, اے ابو ہریرہ جہنم سب سے پہلے 3 قسم کے لوگوں سے دہکائی جائے گی. جہنم میں سب سے پہلے 3 قسم کے لوگ ڈالے جائیں گے. آئے لوگوں, جہنم میں سب سے پہلے 3 قسم کے لوگ ڈالے جائیں گے. جہنم ان 3 لوگوں سے سلگائی جائے گی. سب سے پہلے اس شہید کو جہنم میں ڈالا جائے گا, ایک شہید. دوسرا امیر دولت مند جس نے دکھاوا کر کر کے لوگوں کو دکھا کر ریا نمود کے ساتھ اور تکبر کے ساتھ صدقہ و خیرات کیا ہوگا, وہ امیر. اور تیسرا عالم قرآن, عالم حدیث. یہ 3 لوگوں سے جہنم سلگائی جائے گی. اے ابو ہریرہ اس شہید نے اپنی جان تو دی ہوگی, اس نے اپنی گلے پر گردن پر تلوار تو چلوائی ہوگی, اس نے اپنا پیٹ تو پھڑوایا ہوگا, میدان جنگ میں جوان مردی سے لڑا تو ہوگا, اس نے کشتوں کی کشتے بہائے تو ہوں گے, کافروں کو مار مار کے ان کے لائنیں صفیں تو بچھائی ہوں گی, لیکن اس نے رضا الہی کے لیے نہیں, اعلاء کلمت اللہ کے لیے ایسا نہیں کیا ہوگا, بلکہ اس نے ایسا اس لیے کیا ہوگا, کشتوں کے کشتے اس لیے بہائے ہوں گے تاکہ لوگوں سے بہت بڑا بہادر کہیں, جوان مرد کہیں, تیر انداز کہیں. ریا اور نمود اس کے اندر تھی, اس لیے اللہ تعالیٰ اس شہید کو جہنم کے اندر ڈالے گا, کیونکہ اس نے اعلاء کلمت اللہ کے لیے جنگ نہیں لڑی ہے. اس شہید کو جہنم میں ڈالا جائے گا. دوسرے نمبر پر اس امیر کو جہنم میں ڈالا جائے گا جس نے دکھاوا کر کر کے لوگوں میں صدقہ اور زکات و خیرات کیا ہوگا. لو میں اتنا دے رہا ہوں, میرے پڑوسی نے 10,000 دیا, میں 15 دے رہا ہوں. اچھا اس نے 15 دیا تو میں 20 دے رہا ہوں. میرے بھائیو تصور کیجئے آپ, ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا. پھر فرمایا لوگوں, اللہ کے نبی یہ بھی حدیث بیان کر رہے تھے تو میں نبی اکرم کے پاس
पास मौजूद था, मेरे और नबी के दरमियान कोई तीसरा शख्स मौजूद नहीं था। आपने तीसरी चीज फरमाई, आलिम कुरान आलिम हदीस को जहन्नम में डाला जाएगा, इसलिए कि उसने लोगों को दिखाने के लिए और अपना फन लोगों पर जाहिर करने के लिए तकब्बुर के साथ उसने लोगों को प्रचार किया होगा, दावत और तबलीग की होगी। इसलिए नहीं कि लोग बाअमल बन जाएं, इसलिए नहीं कि अल्लाह की हम मुझे इस दावत और तबलीग का सवाब दिया जाए, बल्कि इसलिए कि लोग उसे बहुत बड़ा मुकर्रिर कहें, बहुत बड़ा खतीब कहें, बहुत बड़ा राइटर कहें, मुसन्निफ कहें, बहुत बड़ा मुदर्रिस कहें। इसलिए ये रिया नमूद उसके अंदर आई, इसलिए वो जहन्नम में डाला जाएगा। और मैं बार बार बेहोश होकर जमीन के ऊपर इसलिए गिर रहा हूं कि तुम लोगों में सबसे ज्यादा नबी से हदीस के मुतालिक सवाल जवाब मैं ही करता हूं और नबी की हदीसें मैं ही पहुंचाता हूं। लोगों, मुझे डर लगता है कि कहीं अबू हुरैरा भी क़यामत के दिन उसी सफ में खड़ा ना कर दिए जाएं, मुझसे भी उसी सफ में खड़ा ना कर दिया जाए। अल्लाह ताला मेरे दिल के अंदर भी रिया नमूद पैदा ना फरमा दे। मेरे भाइयों, जब तीसरी मर्तबा अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये जुमले अदा किए, तो फिर यहां जुमले अदा करने के बाद फिर एक चीख मारी और तीसरी बार भी बेहोश होकर जमीन के ऊपर गिर गए। ये कौन सी चीज थी? हो गई तबलीग। एक हदीस सुनाई अबू हुरैरा ने, पूरे मजमे ने उसी एक तकरीर को सुन लिया, एक हदीस को सुन लिया। ये नौटंकियां, ये ड्रामे हमारे यहां होते हैं। फजर तक जलसे चलेंगे, 2 बजे तक चलेंगे, 1 बजे तक चलेगा, 3 घंटा बोलिएगा, 2 घंटा बोलिएगा, 4 घंटा बोलिएगा, ये हमारे यहां चलता है। वहां ना कोई प्रेशर था, ना कोई दबाव था, वहां था तो इखलास था। बोलने वाला भी मुखलिस था और सुनने वाले भी मुखलिस थे। और तसव्वुर कीजिए कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, नऊज़ु बिल्लाह, यहाँ बैठे हुए जितने मुसलमान हैं, क्या ये तसव्वुर कर सकते हैं कि अबू हुरैरा के अंदर भी तकब्बुर आ सकता है? क्या वो भी घमंड में सबसे ज्यादा हदीसें उन्होंने सुनाई, उनको तकब्बुर था? नऊज़ु बिल्लाह, हमारी जबान कट के गिर जाए अगर अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में हम ऐसा जानबूझकर सोच भी लें। लेकिन फिक्र आखिरत क्या थी, डर क्या था और आखिरत का तसव्वुर क्या था? लोगों, तो मैं सबसे ज्यादा हदीसों को बयान करने वाला मैं ही हूँ, हदीसों को पूछने वाला मैं हूँ, नबी अकरम से सवाल जवाब करने वाला मैं हूँ, और सवाल जवाब करके मैं ही तुमको सबसे पहले बताता हूँ। मुझे डर लगता है कहीं उस सफ में मुझे खड़ा न कर दिया जाए, ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन ये ना कह दे कि अबू हुरैरा तूने सबसे ज्यादा इसलिए बयान की हदीसें कि ताकि लोग तुझे बहुत बड़ा हदीसों का बयान करने वाला कह जाओ जहन्नम के अंदर। तीसरी बार चीख मारते हैं और बेहोश होकर जमीन के ऊपर गिर जाते हैं। सहाबा का कि फिक्र आखिरत ये, और हदीस बयान करने से पहले उन्होंने एक मंजर ये बांधा। और इन वाकयात की रोशनी में हम कहां खड़े हैं? हम नहीं कह रहे हैं कि हम वैसा बन पाएंगे, लेकिन हम ये तो सोचें कि इन वाकयात की रोशनी में हम कहां खड़े हैं और कैसे लग रहे हैं। हमारे अंदर कितनी फिक्र आखिरत है, कितनी फिक्र आखिरत। जो सूरत हाल है आप देखिए। मैं भी बुखारी मुस्लिम से हवाले दूं और अलबानी और शेख जुबैर लिज़ई भी दें और शुएब अर्नौत भी दें रहिमहुल्लाह अजमईन, तो फर्क तो कोई नहीं है, तो फर्क तो कोई नहीं है, तो फर्क तो कोई नहीं है। इल्म है कि आज ये लोग परेशान हो जाते हैं कि यार ये कहां से लेके आता है चीजें। मेरे पास इतना इल्म है कि आज ये लोग परेशान हो जाते हैं। उलमा को तो हम हदीसें बता रहे हो, कह रहे हैं हमें तो पता ही नहीं थी, अली पता नहीं कितों कट के लांदा है। कई बार तो कहते हैं हो ही नहीं सकती हदीस, जो असं कट रहे हो कहते अच्छा जी ये कितों कट ली ने। इल्म लदुनी उलमा को तो नहीं हो सकता ना, ये तो अल्लाह दे वलियां को नहीं होता ना। क्या इल्म लदुनी तो उलमा को नहीं हो सकता। सारे उलमा एक दिन में मेरे कदम